గోవింద 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 గోవింద. నమో వారి అనుగ్రహంతో సకల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణ అంతర్గత శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 12వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఈ రోజున 50వ సర్గ నుంచి 57వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి 222 శ్లోకాలు పారాయణ చేసి శ్రీవారిని రామచంద్ర ప్రభువుని ప్రార్థిద్దాం. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుబడ్డారో ఆంజనేయ స్వామివారు రావణుడి యొక్క సభా మంటపానికి వేయించేశారు. రావణుడు ఆంజనేయ స్వామివారిని చూసి ఆశ్చర్యపోయినాడు. ఏమి తేజస్సు! ఇదివరకు కైలాసంలో ఉన్నప్పుడు ఆ నందీశ్వరుడు ఈ వానర ముఖంతో వచ్చి నీకు భంగపాటు కలిగిస్తాను అని అన్నాడు. ఆయనే రాలేదు కదా అని కూడా అనుకున్నాడు. సరే, తన దూతైనటువంటి ప్రహస్తుని ద్వారా ఈ వానర ప్రభువు లంకానగరానికి రావటం, అశోక వన దహనం, వీటన్నిటి గురించి ప్రశ్నలు వేయించాడు. దూతెవరయ్యా నేను మాట్లాడటానికి? నీతోనే మాట్లాడుతాను అని ఆంజనేయ స్వామి వారు సాక్షాత్తుగా రావణుడికే హితవాక్యాల్ని ఉపదేశించడం మొదలుపెట్టాడు. దాంతో క్రోధం వచ్చింది రావణాసురుడికి. ఈ దూతను వధించండి అని ఒక ఆదేశాన్ని జారీ చేశాడు. ఇప్పుడు విభీషణుడు ధర్మాత్ముడు కనుక దూతవధ్య విగరహణ, దూతగా వచ్చిన వాళ్ళని వధించడం అనేటటువంటి రాజధర్మం కాదు. తన ప్రభువు చెప్పినటువంటి విషయాలని అతను మనకు అందించాడే తప్ప అతన్ని ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష చేయకూడదు అని అన్నారు. అప్పుడు వానరులకి లాంగూలం అంటే ఇష్టం కనుక, తోకంటే ఇష్టం కనుక తోకని దహింపచేయండి అని ఒక ఆదేశాన్ని ఇచ్చాడు. సరే, ఆ తోకని దహింపచేయటానికి రాక్షసులందరూ కూడాను ప్రారంభించారు. ఇది కూడా చాలా మంచిదే అని అనుకున్నాడు. అంతా మన మంచికే అని పెద్దలు అంటారు. ఎందుకంటే రాత్రి లంకానగరం అంతా చూశాను, కొద్దిగా పూర్తిగా నేను చూడలేకపోయినానేమో అని ఒక అనుమానం ఉన్నది. ఇప్పుడు పగలు చూసినట్లయితే ఆ అనుమానం అనేటటువంటిది పూర్తిగా పోతుంది అని ఆ రాక్షసులు ఏం చేశారు అంటే ఆంజనేయ స్వామి వారిని లంకానగరం అంతా కూడా చక్కగా ఊరేగించారు. ఒక ప్రభువుని ఊరేగించినట్లుగా లంకానగరం అంతా ఊరేగించారు. లంకానగరం అంతా విశదంగా చూశాడు. ఊరేగించి చివరికి ఏం చేశారు అంటే ఆ తోకకి వాళ్ళు అగ్నిని అంటించారు. ఇది చాలా మంచిదే అని అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క తండ్రి వాయుదేవుడు, వాయుదేవుడికి అత్యంత స్నేహితుడు అగ్నిదేవుడు. వారిద్దరూ కూడా ఒకరికి ఒకరు ఏ విధమైనటువంటి వైరుధ్యము లేనటువంటి వారు. కాబట్టి వాయుపుత్రుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి అగ్నిదేవుడు ఏ విధమైన అపకారం చేయడు. ఇది మంచి అవకాశమే అనుకుని ఒక్కసారి ఆ రాక్షసులందరినీ కూడాను సంహరించేసేసి దూరంగా తరిమి కొట్టేసేసి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఒకసారి ప్రదర్శించినటువంటి వారై ఆ తోకకు ఉన్నటువంటి ఆ నిప్పుతోనే లంకానగరం అంతా కూడాను దహింపచేసేశారు. చివరికి ఆలోచించారు, లంకానగరం అంతా కూడా సంపూర్ణంగా దహింపచేశాను, అమ్మవారికి కూడా ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందేమో అని అనుకున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆలోచించారు, ఏ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో అగ్నిదేవుడు నాకు ఏ విధమైనటువంటి నా తోకకు ఉన్నప్పటికీ ఏ విధమైనటువంటి అపకారం చేయలేదో అటువంటి అమ్మవారికి ఎందుకు అపకారం జరుగుతుంది అని తను మళ్ళా ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. ఒకసారి మళ్ళీ అమ్మవారిని ఇంకొకసారి చూద్దాము అనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. అంతవరకు ఉన్నటువంటి ఈ వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా ఈ రోజున మనం చక్కగా పారాయణ చేసుకుని శ్రీవారిని ప్రార్థిద్దాం సంకల్పపూర్వకంగా. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత
श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। अथ संकल्पः। श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावतीजानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ धर्मविग्रहस्य श्रीरामचन्द्रप्रभोः पादसेवकस्य हनुमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थं सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थं भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थं सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थं सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थं भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानां सर्वेषां सकुटुम्बानां आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थं सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थं गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थं च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थं 12 दिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 50 सर्गतः 55 सर्गपर्यन्तं श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतः कोपेन महताविष्टः रावणो लोकरावणः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतः कोपेन महताविष्टः
रावणो लोकरावणः शङ्काहतात्मा दध्यौ सः कवीन्द्रम् तेजसावृतम् किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयम् वानरमूर्तिः स्यात् किंचिद्बाणोऽपि वासुरः स राजारोषताम् राक्षः प्रहस्तम् मन्त्रिसत्तमम् कालयुक्तमुवाचेदम् वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छ्यामेषः कुतः किम् वास्य कारणम् बलभङ्गे च कोऽस्यार्थः राक्षसीनाम् च तर्जने मत्पुरीमप्रधृष्याम् वा मने किम् प्रयोजनम् आयोधने वा किम् कार्यम् पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रम् ते नभिः कार्यात् त्वया कपे यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम् तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयम् वानरमोक्ष्यसे यदि वैश्रवणस्य त्वम् यमस्य वरुणस्य च चाररूपमिदम् कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम् विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरम् तेजः रूपमात्रम् तु वानरम् तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अमृतम् वदतश्चापि दुर्लभम् तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तम् ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिश्रेष्ठः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नासि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदेन न मे सख्यम् विष्णुना नास्मि चोदितः जातिरेव मम क्लेशा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदम् मया वनम् राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम् ततस्ते राक्षसाः प्राप्ताः बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थम् तु देहस्य प्रतियुद्धामया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहम् बद्धुम् देवासुरैरपि पितामहादेववरः ममाप्येषोऽभ्युपागतः राजानम् द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम् विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैः स्वभिपीडितः केनचिद्राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम् दूतोऽहमिति विज्ञेयः राघवस्यामि औजसः श्रूयताम् चापि वचनम् मम पथ्यमिदम् प्रभो दूतोऽहमिति विज्ञेयः राघवस्यामि औजसः श्रूयताम् चापि वचनम् मम पथ्यमिदम् प्रभो रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 51 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम्
रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तम् समीक्ष्य महासत्त्वम् सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननम् तम् समीक्ष्य महासत्त्वम् सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननम् अहम् सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयम् राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वाम् भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातुः शृणु समादेशम् सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितम् वाक्यम् इह चामुत्र च क्षमम् राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियकरः प्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया रामो नाम महातेजाः धर्म्यम् पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता वैदेहस्य सुता राज्ञः जनकस्य महात्मनः समार्गमाणस्ताम् देवीम् राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातम् सीतायाः परिमार्गणम् सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यम् निवेदितम् ततस्तेन वृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम् सुग्रीवस्थापितो राज्ये हर्युक्षाणाङ्गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतः सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः ताम् हरीणाम् सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते यतश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमाः केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्राः हरिवीरा महाबलाः अहम् तु हनुमान् नाम मारुतस्यौरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णम् शतयोजनमायतम् समुद्रम् लङ्घयित्वैव ताम् दिदृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थः तपः कृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञा नोपरोद्धुम् त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बाह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानाम् रामकोपानुवर्तिनाम् शराणामग्रतस्थातुम् शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकम् यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत्रिकालहितम् वाक्यम् धर्ममर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम् दृष्टा हीयम् मया देवी लब्धम् यदिह दुर्लभम्
उत्तरं कर्म यच्छेषम् निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपलायना गृह्ययां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम् नेयं जलयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थम् भुक्तमन्नमिवौजसा तपः सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्याय्यम् आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्याम् भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययम् महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयम् नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वः न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणम् कथम् राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंहितम् तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तम् धर्मफलम् तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे जनस्थानवधम् बुद्ध्वा वालिवधम् तथा रामसुग्रीवसख्यम् च बुद्ध्यस्वहितमात्मनः कामम् खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जलाम् लङ्काम् नाशयितुम् शक्तः तस्यैषतु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातम् हर्यक्षगणसन्निधौ उत्सादनमित्राणाम् सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखम् प्राप्नुयादन्यः किम् पुनस्त्वद्विधो जनः याम् सीतेत्यभिजानासि येयम् तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति ताम् विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीम् तदलङ्कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यताम् सीतायास्तेजसा दग्धाम् रामकोपप्रपीडिताम् दह्यमानामिमाम् पश्य पुरीम् साट्टप्रतोलिकाम् स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्कान् च मा विनाशमुपानय सत्यम् राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनम् मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुम् शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पदत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामम् प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम् सर्वलोकेश्वरस्यैवम् कृत्वा विप्रियमुत्तमम् रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभम् तव जीवितम् देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः
रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुम् न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातुम् न शक्ता युधिरामवध्यम् ससौष्ठवो वेदमदीनवादिनः कवेर्निशम्या प्रतिमो प्रियम् वचः दशाननः कोपनिवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधम् महाकवेः ससौष्ठवो वेदमदीनवादिनः कवेर्निशम्या प्रतिमो प्रियम् वचः दशाननः कोपनिवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधम् महाकवेः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 51 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधम् तस्य रावणः क्रोधमूर्च्छितः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधम् तस्य रावणः क्रोधमूर्च्छितः वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यम् नानुमेने विभीषणः तम् रक्षोऽधिपतिम् क्रुद्धम् तच्च कार्यमुपस्थितम् विदित्वा चिन्तयामास कार्यम् कार्यविधौ स्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यम् शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थम् वाक्यम् वाक्यविशारदः क्षमस्व रोषम् त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मद्वाक्यमिदम् शृणुष्व वधम् न कुर्वन्ति परावरज्ञाः दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः राजधर्मविरुद्धम् च लोकवृत्तेश्च गर्हितम् तव चासदृशम् वीर कपेरस्य प्रमापणम् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानाम् त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण तादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविपश्चित्वम् श्रम एव हि केवलम् तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्रदुरासदा युक्तायुक्तम् विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम् विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टः वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानाम् वधे पापम् विद्यते शत्रुसूदन तस्मादेनम् वधिष्यामि वानरम् पापचारिणम् अधर्ममूलम् बहुरोषयुक्तम् अनार्यजुष्टम् वचनम् निशम्य उवाच वाक्यम् परमार्थतत्त्वम् विभीषणो बुद्धिमताम् वरिष्ठः प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तम् वचनम् शृणुष्व
दूतानवध्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयम् शत्रुरयम् प्रवृद्धः कृतम् ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम् न दूतवध्याम् प्रवदन्ति सन्तः दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातः मौल्यम् तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न श्रुतोऽपि कथञ्च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपम् नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यः त्वम् ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणाम् न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहम् गुणम् तेष्वयम् पात्यताम् दण्डः येनयम् प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थम् परवान् न दूतो वधमर्हति अपि चास्मिन् हते राजन् नान्यम् पश्यामि केचनम् इह यः पुनरागच्छेत् परम् पारम् महोदधेः तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति अस्मिन् विनष्टेन हि दूतमन्यम् पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीतौ उद्योजयेद्दीर्घपथावरुद्धौ पराक्रमोत्साहमनस्विनाम् च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दनैर्वृतानाम् युद्धाय निर्नाशयितुम् न युक्ता हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृताम् वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुम् प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राहबुद्ध्यासुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राहबुद्ध्यासुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितम् वाक्यम् भ्रातुरुत्तरमब्रवीत् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा
दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत् सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणम् तदस्य दीप्यतां शीघ्रम् तेन दग्धेन गच्छतु ततः पश्यन्त्विमम् दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितम् समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरम् सर्वम् ससत्वरम् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्षिताः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलम् जीर्णैः कार्पासकैः पटैः संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धतमः कपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निम् तत्राभ्यपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत् रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलम् सम्प्रदीप्तम् तु द्रष्टुम् तस्य हनूमतः सहस्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीता निशाचराः सभूयः सङ्गतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिसत्तमः निबद्धः कृतवान् वीरः तत्कालसदृशीम् मतिम् कामम् खलु न मे शक्ताः निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तम् भर्तृशासनात् बध्नन्ते ते दुरात्मानः न तु मे निष्कृतिः कृता सर्वेषामेव पर्याप्तः राक्षसानामहं युधि किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थम् विषहिष्येऽहमीदृशम् लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामम् बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडाम् कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृताकारम् सत्त्ववन्तम् महाकविम् परिगृह्य ययुर्हृष्टाः राक्षसाः कपिकुञ्जरम् शङ्खभेरीनिनादैस्तम् घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणः चारयन्ति स्म ताम् पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिः ययौ सुखमरिन्दमः हनूमांश्चारयामास राक्षसानाम् महापुरीम् अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकविः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् वीथीश्च गृहसंवादाः कविशृङ्गाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव गृहकान्तरान् गृहांश्च मेघसङ्काशान् ददर्श पवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कविम् सर्वे चारीक इति राक्षसाः श्रीबालवृद्धा निर्जग्मुः
तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलम् हनूमन्तम् दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनूमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः शंसुर्देवास्तदप्रियम् यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुलाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनम् क्रूरम् आत्मापहरणोपमम् वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताहव्यवाहनम् यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितम् तपः यदि चास्त्येकपत्नीत्वम् शीतो भव हनूमतः यदि किञ्चिदनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः यदि माम् वृत्तसम्पन्ना तत्समागमलालसाम् स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः यदि माम् तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् शीतो भव हनूमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्वालमृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवम् कपेः हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतो निलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निलयम् कस्मात् न माम् दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मे रुचम् शिशिरस्येव सम्पातः लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदम् व्यक्तम् यद्दृष्टम् प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यम् पर्वतः सरिताम् पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थम् सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानुशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न माम् दहति पावकः भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारम् ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् विभक्तरक्षःसंवादम् आससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वताम् परमाम् प्राप्तः बन्धनान्यवशादयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणस्य ददृशे परिघम् तोरणाश्रितम् सतम् गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतम् रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम् प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम् प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली
प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियन्ते ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये 54 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियन्ते ते वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कविः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत् वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कविः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत् किन्नु खल्ववशिष्टम् मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम् यदेषाम् रक्षसाम् भूयः सन्तापजननम् भवेत् वनम् तावत् प्रमथितम् प्रहृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषम् दुर्गविनाशनम् दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः योऽह्ययम् मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणम् न्याय्यम् कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्कायाः विचचारमहाकविः गृहाद् गृहम् राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निम् तत्र सनिक्षिप्य श्वसनेन समो बली ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निम् कालानलशिखोपमम् वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनम् ततः रश्मिकेतोश्च भवनम् सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनम् मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनम् ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजाः विभीषणगृहम् प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वद्धिमतावृद्धिम् ददाह स महाकविः सर्वेषाम् समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्
ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम् ननाद हनुमान् वीरः युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव ज्वाला प्रावर्धत हुताशनः प्रदीप्तमग्निम् पवनः तेषु वेश्वस्वचालयत् अभूच्छ्वसनसंयोगात् अतिवेगो हुताशनः तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनान्यवशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंशये सञ्जज्ञेतु मुनः शब्दः राक्षसानाम् प्रधावताम् स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहगतश्रियाम् नूनमेषोऽग्निरायातः कविरूपेण इति क्रन्दन्त्यः सहसा केतुः स्तनन्धयधरा स्त्रियः काश्चिदग्निपरीतेभ्यः हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्येभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्यमुक्तारजतसंहितान् विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम् तृणानाम् हरियूथवः नाग्नेर्नापि विशस्तानाम् राक्षसानाम् वसुन्धरा क्वचित् किंशुकसङ्काशाः क्वचिच्छाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्चकाशिने हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरम् प्रदग्धम् तत् रुद्रेण त्रिपुरम् यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयम् प्रदीप्तः हनूमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिविस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तः रक्षशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजाः लङ्काम् समाप्ताम् परिवार्य तिष्ठन् शब्देरनैकैरशनिप्ररूढैः भिन्नन्निवाण्डम् प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धः रूक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूरः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो निलो वा रुद्रोऽग्निरर्कोधनदश्च सोमः न वानरोऽयम् स्वयमेव कालः किम् ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किम् वैष्णवम् वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परम् सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकम् स्वमायया साम्प्रतमागतम् वा इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टाः
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घाम् सगृहाम् सवृक्षाम् दग्धाम् पुरीम् ताम् सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरथा सनागा सपक्षिसङ्घा सगृहा सवृक्षा रुरोदीनातुमुलम् सशब्दम् हातातः पुत्रककान्तमित्र हा जीवितम् भोगयुतम् सुपुण्यम् रक्षोभिरेवम् बहुधा प्रभवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापो महतेव लङ्का ससम्भ्रमत्रस्तविषण्णराक्षसाम् समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्किताम् ददर्श लङ्काम् हनुमान् महामनाः स्वयम्भुगोपोपहताभिवावनिम् भङ्क्त्वा वनम् पादपरत्नसङ्कुलम् हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीम् ताम् गृहरत्नमालिनीम् तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रगले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली यराजदादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहूंश्च हत्वा वनम् च भङ्क्त्वा बहुपादपम् तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम् जगाम रामम् मनसा महात्मा ततो महात्मा हनुमान् मनस्वी निशाचराणाम् क्षरकृत्कृतार्थः रामस्य नाथस्य जगत्त्रयाणाम् श्रीपादमूलम् मनसा जगाम ततस्तु तम् वानरवीरमुख्यम् महाबलम् मारुततुल्यवेगम् महामतिम् वायुसुतम् वरिष्ठम् प्रदुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनम् महातेजाः हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीम् रम्याम् रराजसमहाकविः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्काम् प्रदग्धाम् ताम् विस्मयम् परमम् गताः तम् दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठम् हनूमन्तम् महाकविम् कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः पराम् प्रीतिमतुल्यरूपाम् देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः पराम् प्रीतिमतुल्यरूपाम् रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 55 सर्गः रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते
लङ्काम् समस्ताम् सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निम् महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः लङ्काम् समस्ताम् सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निम् महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः सन्दीप्यमानाम् विध्वस्ताम् त्रस्तरक्षो गणाम् पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान् लङ्काम् चिन्तयामास वानरः तस्याभूत्सु महांस्त्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत लङ्काम् प्रदहता कर्म किं स्वित्कृतमिदम् मया धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठाः ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम् निरुन्धन्ति महात्मानः दीप्तमग्निमिवाम्भसा क्रुद्धः पापम् न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत् वाच्या वाच्यम् प्रकुपितः न विजानाति कर्हिचित् नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यम् विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितम् क्रोधम् क्षम एव निरस्यति यथोरगस्त्वचम् जीर्णाम् स वै पुरुष उच्यते धिगस्तु माम् सुदुर्बुद्धिम् निर्लज्जम् पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा ताम् सीताम् अग्निहम् स्वामिघातकम् यदि दग्धात्रियम् लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुः हतम् कार्यमजानता यदर्थमयमारम्भः तत्कार्यमवसादितम् मया हि हता लङ्का न सीता परिरक्षिता ईषत्कार्यमिदम् कार्यम् कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी नूनम् न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाम् कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहतम् कार्यम् मम प्रज्ञा विपर्ययात् यहैव प्राणसन्न्यासः ममाभिर्यद्य रोचते किमग्नो निकताम् यद्य आहोस्विद्बडवामुखे शरीरमाहो सत्त्वानाम् दर्भिसागरवासिनाम् कथम् हि जीवता शक्यः मया द्रष्टुम् हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिना मया खलु तदेवेदम् रोषदोषात् प्रदर्शितम् प्रथितम् त्रिषु लोकेषु कवित्वमनवस्थितम् धिगस्तु राजसम्भावम् अनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागात् मया सीता न रक्षिता विनष्टायाम् तु सीतायाम् तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथम् शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम् भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः तदहम् भाग्यरहितः लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तम् लोकविनाशनः इति चिन्तयतः स्वस्य निमित्तान्युपवेदिरे
पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत् अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममित तेजसः स्वचारित्राभिगुप्ताम् ताम् स्प्रष्टुमर्हति पावकः नूनम् रामप्रभावेन वैदेह्याः सुकृतेन च यन्माम् दहनकर्मायम् नारहद्धव्यवाहनः त्रयाणाम् भरतादीनाम् भ्रातॄणाम् देवता च या रामस्य च मनः कान्ता सा कथम् विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायम् सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलम् कथमार्याम् प्रधक्ष्यति पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनूमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेः जलमध्ये प्रदर्शनम् तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि अपि सा निर्दहेदग्निम् न तामग्निः प्रधक्ष्यति स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम् शुश्राव हनुमान् वाक्यम् चारणानाम् महात्मनाम् अहो खलु कृतम् कर्म दुष्करम् हि हनूमता अग्निम् विसृजता भीक्ष्णम् भीमम् राक्षसवेश्मनि प्रपलायित रक्षस्त्री बालवृद्धसमाकुला जनकोलाहलाद्माता क्रन्दन्ती वाद्रिकन्दरे दग्धेयम् नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनूमान् अभवत्प्रीतमानसः ततः कविः प्राप्तमनोरथार्थः तामक्षराम् राजसुताम् विदित्वा प्रत्यक्षतस्ताम् पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिम् चकार ततः कविः प्राप्तमनोरथार्थः तामक्षताम् राजसुताम् विदित्वा प्रत्यक्षतस्ताम् पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिम् चकार रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ततस्तु शिंशुपामूले जानकीम् पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम् श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनूमत्स्मरणात् भवेत् श्रीहनूमते नमः अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ఆంజనేయ స్వామి వారు రావణాసురుడికి అనేక హితవాక్యాలు చెప్తున్నారు. రావణ, నీవు చాలా వరాలు పొందావు, ఎవరి వల్ల మరణం పొందకూడదు అని ఒక వరాన్ని పొందావు. దాంట్లో నరవానరులని నీవు లెక్క చేయలేదు. కాబట్టి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకో. నీవు ప్రార్థించినటువంటి వారందరిలోనూ నరవానరులు అంటే ఒక్క సుగ్రీవుడు చాలయ్యా నేను సంహరించటానికి, మా రాముడు దాకా కూడా అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే సుగ్రీవో నహి దేవోయం నాసురో నచ రాక్షస న దానవో న గంధర్వ న యక్షో నచ పన్నగ తస్మాత్ ప్రాణపరిత్రాణం కథన్ రాజన్ కరిష్యసి. ఇహ ఆలోచించి ఎలా బతుకుతావు నువ్వు? ఎందుకంటే ఒక సుగ్రీవుడు చాలు నిన్ను సంహరించటానికి. రాముడు తలుచుకుంటే బ్రహ్మా స్వయంభూశ్చతురాననోవా రుద్రస్త్రినేత్రస్త్రిపురాంతకోవా ఇంద్రో మహేంద్ర సురనాయకోవా త్రాతుం న శక్తా యుధి రామవధ్యం. రాముడు గనక నిన్ను సంహరించాలి అనుకుంటే ముల్లోకాల్లో ఎవరు కూడా నిన్ను రక్షించగలవాళ్ళు ఉండరు. కాబట్టి రామచంద్ర ప్రభువుని శరణు వేడవయ్యా అని చెప్పాడు. రావణాసురుడు దూతని వధించమన్నాడు. విభీషణుడు అది ధర్మం కాదని చెప్పాడు. సరే, వానరులకి పుచ్చం చాలా ఇష్టం కనుక దాన్ని దహించమన్నాడు. దాంతోనే లంకంతా కూడాను భస్మం చేసేశాడు. ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం సలీలం యశోకవన్యం జనకాత్మజాయా ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామితమని మనం ఆంజనేయ స్వామి వారిని ప్రార్థిస్తాం. వాళ్ళిచ్చినటువంటి అగ్నితోనే వాళ్ళ నగరం అంతా కూడాను దహించేశాడు. కానీ అమ్మవారికి కూడా ఏదైనా అపకారం జరిగిందా అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అలాంటిదేమీ జరగదు, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతోనే నేను రక్షింపబడుతున్నాను అనుకున్నవాడై మళ్ళీ ఒకసారి అమ్మవారిని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి మళ్ళా వెనక్కి బయలుదేరదాము అని అనుకున్నాడు. మతిమంతుడు, బుద్ధిమంతుడు, నీతిమంతుడు అయినటువంటి హనుమంతుడు వారి యొక్క అనుగ్రహంతో, శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహంతో లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతో అని మనం ఈరోజు ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు పారాయణని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తద్విష్ణో పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ధర్మస్య जयोस्तु ధర్మస్య जयोस्तु ధర్మస్య जयोस्तु అధర్మస్య नाशोस्तु అధర్మస్య नाशोस्तु అధర్మస్య नाशोस्तु ప్రాణిషు सद्भावनास्तु ప్రాణిషు सद्भावनास्तु ప్రాణిషు सद्भावनास्तु విశ్వస్య कल्याणमस्तु విశ్వస్య कल्याणमस्तु విశ్వస్య कल्याणमस्तु గవాం रक्षणमस्तु గవాం रक्षणमस्तु గవాం रक्षणमस्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద गोविंद గోవింద गोविंद గోవింద गोविंद జై శ్రీరామ్ जय श्री राम జై శ్రీరామ్ जय श्री राम జై జై శ్రీరామ్ जय जय श्री राम